تو ایک تو علم جو ہے کسی غرض سے نہیں کرنی چاہیے، اور علم جو ہے انسان کو ایک باشعور انسان بناتا ہے۔ جب ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں تو پھر انسان بہت ترقی کرتا ہے۔ جامعہ کراچی کے بہترین ٹیچروں کی وجہ سے آج ماشاءاللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایم فل پڑھ رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھی صحبت کا ہونا ضروری ہے، اگر بری صحبت میں رہیں گے تو بری عادتیں اپنانے میں مجبور ہو جائیں گے۔ میں ہوں تنویر بہلیم، آج ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں پاکستان کے ساتھ۔ اب بہت سے کم لوگ ہی میٹرک کر پاتے ہیں، اس کے بعد انٹر کی شرح تو بہت ہی کم ہو جاتی ہے، اور پھر گریجویشن ماسٹر میں تو بہت کم طلباء ہی داخلہ لے پاتے ہیں۔ اور رہی صحیح جو بات پی ایچ ڈی اور ایم فل ہے، اس میں تو گنے چنے لوگ ہی جاتے ہیں۔ آج ہم ایک شخص سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جو ایم فل کر رہے ہیں اور ہے وہ سیکیورٹی گارڈ جامعہ کراچی میں، اور یہاں کی وہ صحبت میں رہے تو اتنا شوق ہوا کہ انہوں نے پہلے گریجویشن کی، اس کے بعد وہ ماسٹر کیا، اب ایم فل کر رہے ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا یہ سفر شروع ہوا، اور اب ایم فل کرنے والے ہیں تو کیسا لگتا ہے، اور تعلیم نے ان کو کتنا سہارا دیا ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں سیکیورٹی گارڈ کے فرائض انجام دیتے ہیں، اختر نواز ان کا نام ہے۔ اختر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ پہلے ہی بتائیے گا کہ تعلیم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اور کبھی سوچا تھا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ ایم فل کرے گا؟ ایم فل کا تو میں نے نہیں سوچا تھا، ماسٹر تک تو میرا اپنا ایک خیال تھا کہ انشاءاللہ میں ضرور ماسٹر تک پڑھوں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے اپنے آبائی گاؤں ضلع کرک سے میں نے میٹرک پاس کیا، وہاں سے انٹر بھی کیا۔ اس کے بعد جب مجھے جامعہ کراچی میں جاب ملی سیکیورٹی گارڈ کی، تو یہاں پر جب میں نے اسٹوڈنٹ کا ماحول دیکھا اور یہاں کے ٹیچروں کا ایک بہترین رویہ دیکھا تو مجھے بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ تو میں نے گریجویشن میں داخلہ لیا، اور گریجویشن کا داخلہ ایک اور بیسس پہ بھی میں نے اس وجہ سے لیا، میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے والد صاحب بھی اسی جامعہ میں سیکیورٹی گارڈ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو اعلیٰ تعلیم آگے جاری رکھنے کے لیے میرے پاس ایسٹس نہیں تھے، انکم نہیں تھا، اور تو جامعہ کراچی کے انتظامیہ نے ایک رول پاس کیا ہے جو امپلائیز کا فیس ایگزمپٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا مجھے بہت بڑا سہارا ملا۔ اور جب میں نے گریجویشن میں داخلے لیا، میں نے کوئی فیس پے نہیں کیا، اور میں نے اپنی تعلیم جاری رکھا۔ تو میرا گریجویشن کمپلیٹ ہوا تو میرے دل میں ولولہ جذبہ مزید بڑھا، تو میں نے ماسٹر کرمنالوجی میں ایڈمیشن لیا۔ تو وہاں پہ مجھے بہت اچھے ٹیچر ملے اور بہت اچھے دوستوں سے میری وابستگی بنی۔ میرا جو حلقہ احباب کا جو ماحول بنا وہ اتنا بہترین بنا کہ مجھے ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کا بھی حوصلہ پیدا ہو گیا۔ تو ماسٹر کرنے کے بعد میں نے ایم فل کا جو اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے بار بار اپلائی کیا اور تیاری بھی کی، اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنے دوستوں کی مدد سے اور جامعہ کراچی کے بہترین ٹیچروں کی وجہ سے آج ماشاءاللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایم فل پڑھ رہا ہوں۔ ایم فل اسکالر ہوں میں، میرا سیکنڈ سیمسٹر کا ایگزام ہونے والا ہے، اور جو ریسرچ سائنوپسس ہے میں وہ ابھی بنا رہا ہوں، اس پہ آج کل میرا کام چل رہا ہے۔ اچھا اختر، بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے ڈبل ماسٹر ہیں آپ، جی۔ یعنی لوگوں سے یہاں پر ایک ماسٹر نہیں ہوتا، اور اختر نواز ڈبل ماسٹر ہیں، یعنی ایک تو کرمنالوجی میں ماسٹر کیا، اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ہسٹری میں بھی ان کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ڈبل ماسٹر ہے نا، اتنا ٹائم ملتا ہے پڑھنے کے لیے؟ بیسیکلی ہم جب سیکیورٹی میں رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو ہم اطراف کا اپنا راؤنڈ لگا کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو فضول بیٹھ کے موبائل میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ کوئی کتاب پڑھیں۔ تو اس کے بعد جو کرمنالوجی میں نے پڑھا ہے پروفیشنل ڈگری، وہ بیسیکلی میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ وہاں پہ ہمیں سیکیورٹی اسٹڈیز پڑھاتے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ فورینزک سائنس پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بہت بڑا فائدہ دیتا ہے، اس جامعہ کراچی کو فائدہ دیتا ہے۔ جو ڈبل ماسٹر میں نے کیا ہے، دوسرا میں نے اسلامک ہسٹری میں کیا ہے، تو وہ میرا اپنا شوق ہے۔ میں ہسٹریکل بکس پسند کرتا ہوں، خواہ وہ جنرل ہسٹری کا ہو، اسلامک ہسٹری کا ہو، یا دیگر جو ہسٹری سے وابستگی رکھتا ہو۔ آج کل میں ایک اور موٹیویشنل جو
स्पीकर की भी बुक्स पढ़ता हूँ और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी भी बुक्स पढ़ता हूँ, तो ये मेरे इल्म में इजाफ़ा करता है। देखिए अख्तर नवाज़ एक बहुत अच्छा सबक दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जिनके पास वसाइल हैं, उसके बावजूद वो तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। किताबें पढ़ें, मोबाइल पे ज़्यादा वक्त ना दें, किताबें आपकी बेहतरीन दोस्त बन सकती हैं। अख्तर नवाज़ से मज़ीद बात करते हैं। अख्तर भाई ये बताइएगा कि आपको कभी ये तो हुआ होगा कि बहुत से लोग कहते होंगे क्या करोगे पढ़ के, यार सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग गई बस बहुत है। जी बिल्कुल, कुछ इस तरह के दोस्तों से वाबस्तगी भी पड़ी थी जो मुझे कह रहे थे कि छोड़ो यार क्या फ़ायदा मिलेगा। तो एक तो इल्म जो है किसी गरज से नहीं करनी चाहिए, इल्म जो है इंसान को एक बाशऊर इंसान बनाता है और ये माहौल में एक अच्छे इंसान के लिए बेहतर इंसान बनाने के लिए इल्म बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि हमें जामे कराची इसके मुतबादिल माशाल्लाह स्किल्स भी देते हैं, जिससे जो गरीब लोग होते हैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उसके ग्रेड बढ़ जाते हैं, उनकी सैलरी में कुछ इजाफ़ा हो जाता है, तो इस वजह से भी लोग तालीम हासिल करते हैं और मेरा दोनों शौक़ है इसमें। देखिए ये बहुत अच्छा सबक दे रहे हैं कि अगर आप कोशिश करें तो आप आला तालीम हासिल कर सकते हैं और तालीम किसी के मिराज नहीं है। और अब बाहियत मुसलमान तो हमारे लिए तो एक सुन्नत है, आके एक हदीस है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक। उसकी वजह यही है कि इल्म हासिल करना हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जैसे अख्तर नवाज़ से तालीम हासिल की, उसका मकसद ये है कि एक बेहतरीन इंसान बन सके, आप बाशऊर इंसान बन सके, तालीम याफ्ता तहज़ीब याफ्ता इंसान बन सके, और तालीम इसी तरह का सबक देती है। अच्छा, अख्तर नवाज़ से एक सवाल और करते हैं कि उनके पास नौजवानों के लिए क्या आइडिया है, क्या पैगाम है। अख्तर ये बताइएगा आप जो आप जैसे नौजवान हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ पैसे की वजह से या दीगर मजबूरियों की वजह से आप पढ़ नहीं सकते, उनके लिए क्या मशवरा है, क्या पैगाम है? सबसे पहले तो मैं अपने जो नौजवान हैं मुल्क पाकिस्तान के, उनको आखिर में एक पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे के बग़ैर भी अगर कोई चाहे तो वो पढ़ सकता है। तो दुनिया और आखिरत दोनों में अगर हमारे नौजवान कामयाब होना चाहते हैं तो मैं उनको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ, अगर उसके ऊपर ये लोग अमल करें तो मुझे 100% उम्मीद है कि ये लोग कामयाब हो सकेंगे। सबसे पहले हमारे नौजवान दीगर हमारी बहनें सबसे पहले तो 5 वक्त की पाबंदी से नमाज़ पढ़ने की भरपूर कोशिश करें। दूसरा, पढ़ाई के लिए जब भी टाइम मिले, ख्वाह वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 4 घंटे हो, जब भी मौका मिले फ़जूल वक्त गुजारने से बेहतर है कि वो पढ़ाई में गुजारें। और तीसरा ये है कि कम से कम दिन में आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए लाजमी निकालें, ताकि फ़िज़िकल फ़िट रहें। तो जब बंदा फ़िज़िकल फ़िट रहता है तो वो दिमागी तवाज़ुन भी उसका बेहतर रहता है, तो तब वो अच्छा पढ़ाई कर सकता है। और चौथा, मैं नौजवानों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि अपने माँ बाप की भी लाजमी खिदमत करें। जब माँ बाप की दुआएं साथ होती हैं तो फिर इंसान बहुत तरक्की करता है, तमाम मामलात उनके लिए आसान हो जाते हैं। तो भाई ये बताइएगा, एमफिल हो जाएगा, एमफिल के बाद सिर्फ पीएचडी बचता है बस? जी, उसका भी इरादा है फिर इंशाल्लाह? बिल्कुल, मेरा इरादा है पीएचडी करने का। पीएचडी कर लेंगे, उसके बाद माशाल्लाह फिर हम डॉक्टर अख्तर नवाज़ आपको पुकारेंगे, और फिर यहाँ पर इरादा है कि यहीं पर कराची यूनिवर्सिटी में काम करने का, या मज़ीद अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अवेल करेंगे उसको? मैं अपनी कोशिश तो ज़रूर करूँगा कि अगर मुझे देगर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं वो भी कोशिश करूँगा ताकि मैं उसको ले सकूँ। बहरहाल जामिया कराची ने मुझे बहुत कुछ दिया, इस जामिया ने मुझे एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया। मैं आखिर में इंतज़ामिया का भी बहुत मशकूर हूँ कि इंतज़ामिया ने हमें जो रूल के तहत जो चेंजिंग करके मुलाजिमीन का फ़ीस माफ़ कराया है, और उसके अलावा जो पीएचडी है, मेरा अपना इरादा है कि मैं वो कर लूँ और मैं अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को पढ़ा सकूँ। देखिए अख्तर नवाज़ का इरादा भी है कि वो नौजवानों को पढ़ाएँ और बाशऊर बनाएँ, और इसके बाद सिर्फ पीएचडी बचता है, और वो भी इंशाल्लाह जो इनकी जुस्तजू है, तकोदो है, ऐसा लगता है कि ये पीएचडी भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। ऐसे एक पाकिस्तानी की कहानी है जो कुछ करना चाहते हैं। अगर आप कुछ इस तरह का इरादा रखते हैं तो अख्तर नवाज़ को अपना रोल मॉडल बनाइए, ताकि आप उसमें कभी भी पीछे ना हट सकें। कभी आपको ऐसा लगता है कि तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो अख्तर नवाज़ जैसे जो रोल मॉडल्स हैं उनको देखिए, उनसे सबक सीखिए, अब बाशऊर इंसान बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे अपने कैमरामैन तला शाहिद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।